Good morning, my good students. Welcome to the online class. Today, I am going to teach a new English lesson Spices of India. In India, spices are the soul of food. When we think of spices, we think of tasty and healthy food. Many of the spices in our food are added to balance nutrition and to keep us healthy. They add flavor and nutrients to dishes without fat or calories. Spices like cumin, mustard, pepper, cloves, pearl, cinnamon, and turmeric are very important in Indian food. In India, spices are the soul of food. In India, spices is only the main item in our country. That is a soul. Soul means life, one of the life, the energetic one, energetic food in India. When we think of spices, we think of tasty and healthy food. Spices mean if you add in the food item, it is give tasty and healthy. It's also one of the healthy food. Spices only the main in our country food. Many of the spices in our food are added to balance nutrition and to keep us healthy. Balance mean three only main in our food items: protein, fat, vitamins, minerals. Many of them there. பேலன்ஸ்னால் பேலன்ஸ் பண்ணும் அந்த ஃபுட்டில் ஐட்டத்தில் பேலன்ஸ் பண்ண எதுனா பேலன்ஸ் பண்ண ஸ்பைசஸ் and a flavor and nutrition to dishes without fat or calories. இந்த நியூட்ரிஷன்லேயும் இந்த ஸ்பைசஸ்லேயும் ஃபேட்டும் இருக்குது, கலோரிஸும் இருக்குது. ஃபேட்டுனா நம்மளுக்கு தெரியும் கொழுப்பு, கலோரிஸ்னால் இந்த கார்போஹைட்ரேட் மூலமாக நம்ம கலோரிஸ் கொடுக்கும். ஸ்பைசஸ் லைக் cinnamon, mustard, pepper, cloves, no, cinnamon and turmeric are very important in Indian food. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சிமன்னா கடுகு, இது மஸ்டர்ட் சீரகம், பெப்பர்னா மிளகு, க்ளோஸ்னா கிராம்பு, ஃபினோ ஃபினோம்னா என்னென்னா சோம்பு, சின்னமன்னா இளங்கப்பட்டை, டர்மரிக்னா எனக்கு தெரியும் மஞ்சள். திஸ் இஸ் மெயின் இன் அவர் இண்டியன் ஃபுட் திங்ஸ். அந்த ஸ்பைசஸில் இதுதான் மெயின் சொல்கிறாங்க. When it comes to India food, the first thing that comes to many people's minds is probably spicy curry. People say curry comes from the Tamil word curry. In Tamil, curry means sauce. It is something that is cooked with a roasted or powder mixture of spices, condiments, or herbs. This mixture of spices can be different in different places. It can be mild or it can be spicy and pungent. Flowers, leaves, roots, bark, seeds, and bulbs are combined in many different ways to produce a great variety of flowers. The ஃப்ளேவரில் இந்த மெனி வெரைட்டிஸ் காணப்படுன்னு சொல்கிறாங்க. ஃப்ளேவர்ஸ் ஸ்வீட்,
sharp, hot, sour, spicy, aromatic, dark, mild, fragrant, or pungent. When cooked with rice, meat, fish, or vegetables, the spices give the dish a special savory taste. It makes us want to eat more. When it comes to India food, the Indian food பற்றி நம்ம பார்ப்போம். The first thing that comes to many people's minds is probably spicy curry. இந்த ஸ்பைசஸை வந்து ஆட் பண்ணுறதுனால கறின்னு சொல்லுவாங்க. People say curry comes from the Tamil word curry. Curry இந்த வேர்டு வந்து தமிழ் came from Tamil word. In Tamil, curry means sauce. Sauce word maximum used in the hotel. You also know about. In small bottle வந்து அடைச்சிருப்பாங்க சாஸ்ன்ட்டு, கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கும், அதுதான் கறி. It is something that is cooked with a roasted or powder. அது நல்லா ரோஸ்டாகவும் இருக்கும், பவுடராகவும் இருக்கும் ஃபீல் பண்ணுவாங்க. Mixture of spices, condiments and herbs. ஹெர்ப்ஸாகவும் என்ன செய்கிறாங்க, யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஹெர்ப்ஸ்னால் நம்மளுக்கு தெரியும், வாசனைகளாகவும் இந்த கீரை வகைகளாகவும் என்ன செய்கிறது, குக் பண்ணுறாங்க நமக்கு. திஸ் மிக்சர் ஆஃப் ஸ்பைசஸ் கேன் பி டிஃப்ரெண்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸ். இது எல்லாமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இடத்துலேருந்து ஒரு கலவையாக வந்து ஒன்றா சேர்ந்துருக்கு. It can be mild or it can be spicy and pungent. அது எப்படி இருக்கும்னா, எப்பவுமே நம்மளுக்கு தெரியும், டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், காரசாரமாக இருக்கும், உரைப்புன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் இருக்கும். அதுதான் பஞ்சன்னா உரைப்பு. தட் வேர்டு, இந்த வேர்டு வந்து என்னென்னா, நம்ம சில்லி அந்த மிளகாவை நம்ம டேஸ்ட் பண்ணமோ ஃபீல் பண்ணுவோம், சேம் லைக். அப்புறம் ஃப்ளாஸு, லீவ்ஸு, ரூட்ஸு, bark, seeds and bulbs are combined in many different ways to produce the great variety. இது வெரைட்டியை எப்படி இது பண்ணுறதுன்னா நமக்கு தெரியும். பூக்கள், இலைகள், பூக்கள்னா ஃப்ளாஸு, இலைகள், வேர்கள், அடுத்து பண்ணால் பட்டை, பாக்குனா பட்டைகள், விதைகள், தண்டு, பப்ஸ்னா என்னது, தண்டு வகைகள். இது மூலமாக என்னதுன்னா மிக்ஸ் பண்ணி தான் என்னது இந்த ஸ்பைசி ஃபுட்டை, டேஸ்டியான ஃபுட்டை வந்து தயார் பண்ணுறாங்க குக்கில். Combine in many different ways to produce a great variety of ஃப்ளேவர்ஸ் மெனி ஃப்ளேவர்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் கலர்லேயும் என்ன செஞ்சாங்க அவங்க வந்து குக் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க. ஸ்வீட்டு, ஷார்ப்பு, ஹாட்டு, ஷோரு, ஸ்பைசி, அரோமேட்டிக், டாட்டு, மைல்டு, ஃப்ராக்னண்ட் அண்டு பஞ்சன்ட். இதெல்லாம் எது நம்மளுக்கு சொல்லுதுன்னா, அந்த சமையலில் வந்து சூடாகவும் புளிப்பாகவும், அதான் உங்களுக்கு தெரியும், ஸ்வீட்டாகவும், ஷார்ப்பு, ஹாட்னா நம்மளுக்கு தெரியும், சூடாகவும் புளிப்பாகவும், மசாலா தன்மையும் நறுமணமும் சுவை டேஸ்டியாகவும், எல்லாமே ரிலேட்டட் டு ஆல் த வேர்ட்ஸ் ரிலேட்டட் எதாக குடிக்குதுன்னா ஸ்பைசி ஃபுட்டோடைய டேஸ்ட் ஐட்டத்தை வந்து மீன் பண்ணுது. When cooked with rice, meat, fish or vegetables, the spices give the dish a special savory taste. இதில் ஸ்பைசி ஐட்டத்தை வந்து ரைஸ்லேயே இருக்கட்டும், மீட்டாக இருக்கட்டும், ஃபிஷ்ஷாக இருக்கட்டும், வெஜிடபிள், இல்லை ஸ்பைசி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண மாட்டாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம ஏதாச்சும் கறி நம்ம சமைக்கிறோம்னா அதுக்குரிய ஸ்பைஸியை வந்து நம்ம செய்வாங்க.
பிரியாணி இது பண்ணும்போது அதுக்குரிய ஸ்பைசி ஐட்டம், ஃபிஷ் வரும்போது அதுக்குரிய ஸ்பைசி ஐட்டம் தான் இது பண்ணுவோம். அப்போ தான் சேவரி டேஸ்ட் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக காணப்படும். அதை ஸ்மெல் பண்ணும்போதே நம்ம வந்து கெஸ் பண்ணிடுவோம், இது சிக்கன் பிரியாணி, மட்டன் பிரியாணின்னு ஸ்மெல் பண்ணும்போதே கெஸ் பண்ணுறது தான் ஸ்பைசஸ். இட் மேக்ஸ் அஸ் வாண்ட் டு ஈட் மோர். இந்த ஸ்பைசி ஐட்டத்தினால நம்ம என்ன மீன் பண்ணோம்னா, நம்ம இன்னும் மேக்ஸிமம் ஆஃப் த ஃபுட்டு வந்து நம்ம சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஃபுட்டை சாப்பிடணுன்னு ஃபீல் பண்ணுவோம். அதுதான் ஸ்பைசியோட மெயின் ஒர்க்கே. But apart from delicious food, spices also bring to mind adventure. Many of the most exciting voyages of modern history were made to conquer the spicy trade and the race to become its master. The colonization of the Americas and Asia had its roots in the spice trade. In 1492, Columbus went west to find India and pepper, but ran into America and Chile. Vasco da Gama, 6 years later, went around Africa to reach Calicut, the home of pepper. These voyages ended the very profitable trade that the Arabs and Romans had built up very over the centuries. They set the stage for a new world. But apart from delicious food, spices also bring to mind adventure. இந்த ஸ்பைசியஸ்காண்டி தான் இந்த வேஜஸ்னால் நமக்கு தெரியும். கடல் பயணமாக என்ன செய்கிறாங்க, சில நாடுகளில் இருந்த ஸ்பைசிஸ் பொருளில் கேதர் பண்ணோம் அப்படின்னு வராங்க. Many of the most exciting voyages of modern history were made to conquer the spice trade and the race to become its master. மெயின்லியாக ஏன் வந்து காலனிஸ் இந்த ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் போய் எதுக்கு வந்து அவங்க பிளேஸை வந்து கெஸ் பண்ணாங்க, சூஸ் பண்ணாங்கன்னா, இந்த ஸ்பைஸியை வந்து அதர் கண்ட்ரிக்கு போய் சேல் பண்ணணும், அதன் மூலமாக மணியை ஏர்ன் பண்ணணும். அதுக்காண்டி தான் colonization. The colonization of the Americas and Asia had its roots in the spicy trade. இதனால் காலனிகளாக சில நாடுகளை பிடித்து வச்சுருந்தாங்க. ஏன்னா ஸ்பைஸை வந்து ட்ரேட் பண்ணுறத மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும், விற்கணும், அதுக்காண்டி தான் வச்சுருந்தாங்க. In 1492, Columbus went west to find India. அவர் வெஸ்ட் சைடாக போனார் கொலம்பஸ்ஸு, இந்தியாவை பார்க்கணுன்னு போனார். அண்ட் பெப்பர், எதுக்காண்டினா பெப்பருக்காண்டி, அந்த மிளகுக்காண்டி தான் போனாங்க. பட் ரேன் இன்டு அமெரிக்கா, ஆனால் ஃபஸ்ட்டு எந்த பிளேஸை ரீச் பண்ணார்னா அமெரிக்காவை ரீச் பண்ணி அண்ட் சில்லி, அந்த மிளகாயை வந்து அவர் வந்து கண்டுபிடிச்சார். வாஸ்கோட காமா 6 years லேட்டர், அப்புறம் 6 yearsக்கு அப்புறம் வந்து வந்தார். வெண்ட் அரவுண்ட் ஆஃப்ரிக்கா டு ரீச் காலிக்கட். காலிக்கட்னா கேரளாவில் உள்ள ஒரு பிளேஸோட நேமு காலிக்கட், த ஹோம் ஆஃப் பெப்பர். இன் காலிக்கட் பிளேஸ் ஹேவ் மெனி, மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபார்மர்ஸ் கல்டிவேட் பெப்பர். பெப்பரை தான் கல்டிவேட் பண்ணாங்க, அதான் பெப்பர் தான் ஹோம் ஆஃப் பெப்பர்னு சொல்கிறாங்க காலிக்கட்டை. தீஸ் வாயேஜஸ், இந்த கடல் பயணமாக தான் என்டர் த வெரி ப்ராஃபிட்டபிள், இதனால் நிறைய ப்ராஃபிட்டு கிடச்சிச்சு. ட்ரேட் தட் அராப்ஸ் அண்ட் ரோம்ஸ், அராபிலையும் ரோம்லேயும் என்னது அதை சேல் பண்ணி அவங்க ஏர்ன் பண்ணாங்க நிறையா. பில்ட் அப் ஓவர் த கண்ட்ரீஸ், தி சென்ட் த ஸ்டேஜ் ஃபார் எ நியூ வேர்ல்டு. இதன் மூலமாக ஒரு நியூ வேர்ல்டை வந்து அவங்க க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஏன்னா இந்த ஃப்ரம் த பிகினிங் கண்ட்ரீஸ்லாம் அங்கங்கே இருக்குன்னு தெரியும், ஒரு பூமி மாதிரி எர்த்து மாதிரி ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு தெரியாது. கடல் பயணம் மூலமாக தான் அவங்க காலனிஸ் மூலமாக சில ஸ்பைசிஸ் திங்ஸை வந்து சேல் பண்ணாங்க. How do you think the expansion of the
spice trade set the stage for a new world. இது கொஸ்டின் பண்ணி கேட்குறாங்க. இந்த ஸ்பைஸினால் ஒரு நியூ வேர்ல்டை க்ரியேட் பண்ணணும். The spices were always an important part of India's trade. Spices were traded with Mesopotamia, China, Sumeria, Egypt, and Arabia, along with perfumes and textiles, as far back as 7,000 years ago, much before the Greek and Roman civilizations. Indian epics and in writing dating back to the Roman Empire in the first century C talk about the clouds. Thousands of years ago, the great masses of Arevita had listed the use of spices for cooking and in medicines. The spices were always an important part of India's trade. The spices தான் வந்து இந்தியன் ட்ரேட்லேயே மெயினாக இருந்துச்சு. ஸ்பைசஸ் வேர் ட்ரேடட் எங்கெல்லாம் அங்கே வணிகம் பண்ணாங்க, அதை எங்கெல்லாம் கொண்டு போனாங்கன்னா வித் மெசபடோமியா, சைனா, சுமேரியா, எகிப்த் அண்டு அரேபியா இந்த கண்ட்ரீஸ்லாம் போய் ஸ்பைசஸ் வந்து சேல் பண்ணுறதுக்கு இந்த வாயேஜ் மூலமாக சேல் பண்ணாங்க. எலாங் வித் பெர்ஃப்யூம்ஸ் அண்டு டெக்ஸ்டைல் இதன் மூலமாக பெர்ஃப்யூமு டெக்ஸ்டைல்லாம் இந்தியாவில் வந்து இன்னும் உள்ளே வந்து சேல் பண்ணாங்க. as far back as 1000 years ago இந்த ட்ரேடு இந்த வணிகம் வந்து எத்தனை இயர்ஸ்க்கு முன்னாடினா 7000 இயர்க்கு முன்னாடியே வந்துச்சு. மச் பிஃபோர் த ஏன்னா க்ரீக் அண்டு ரோமன் சிவிலைசேஷனுக்கு முன்னாடியே இந்தியன் வந்து எப்பிக்கில் வந்து அதெல்லாம் எழுதியிருக்காங்க. அண்ட் இன் ரைட்டிங்ஸ் டேட் பேக் டு த ரோமன் எம்பையர் இன் த ஃபஸ்ட் செஞ்சுரி சி டாக் எபவுட் த கிளாஸ். அந்த பட்டைன்னு சொல்லுவாங்க, அது வந்து மெயினாக இருந்துச்சு பட்டை. thousands of years ago the great masters of ஆயுர்வேதா இதான் ஆயுர்வேதா வந்து மெயினாக இருந்துச்சு. மெடிசின் அதுவும் ஒரு மெடிசின் தான், மருந்துகளாகவும் யூஸ் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு தான் இந்த ஃபுட்டில் வந்து அதை வந்து என்ன செய்வாங்க ஸ்பைசஸ் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஹேட் லிஸ்டர்ஸ் த யூஸ் ஆஃப் ஸ்பைசஸ் ஃபார் குக்கிங் அண்ட் இன் மெடிசின்ஸ். மெடிசின்ஸ் ஐட்டம் ஃபுல்லாக குக்கிங் வந்துச்சு. while these spices are readily available today ஆனால் அந்த ஸ்பைசஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த 7000 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அந்த மினி இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைசஸ் வந்து கிடைக்கிறது ஒரு ரேராக தான் இருந்துச்சு. பட் டுடே அது வந்து என்னது எங்கேயும் கிடைக்கும். ஏன்னா ஃபார்மர்ஸ் வந்து அது கல்டிவேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. there was a time when people risked their lives to get Indian spices. During the Middle Ages, the pound of ginger was worth the price of a ship. அது பவுண்டு வந்து அந்த ஜிஞ்சர் என்னாங்கன்னா ஒரு ஷிப்பு ஒரு ஆட்டோட விலைக்கு ஈக்குவலாக இருந்துச்சு. எ ப்ரௌட் ஆஃப் மேஸ் அதுவும் ஒரு இது வகை தான். வாஸ் ஈக்குவல் டு த ப்ரைஸ் ஆஃப் 3 ஷிப். 3 ஷிப்புக்குரிய வேலை ஆயிடுச்சு அந்த மேஸ் இந்த ஒரு ஐட்டம். ஹாஃப் ஆஃப் ப்ரைஸ் ஆஃப் எ கவ்வுடைய பாதி விலையும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சு. பெப்பர் வாஸ் த க்ரௌன் ஜுவல் ஆஃப் ஆல் ஸ்பைசஸ். ஸ்பைசஸ்லேயே மெயினாக இருக்கிறது பெப்பர் தான் க்ரௌன் சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குயினும் குயினது க்ரௌன் வந்து மெயின் கிரீடம் மாதிரி. சேம் லைக் பெப்பர் தான் இந்த ஸ்பைசஸ்லாம் மெயினாக. வாட் ஆர் தோஸ் ஸ்பைசஸ் தட் த வேர்ல்ட் வாண்டட் ஸோ பேட்லி? எந்த ஸ்பைசஸ் ஆட்டம் அந்த நறுமண பொருட்கள் எது மிகவும் தேவைப்பட்டுச்சு, அதான் இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்க்கும். கார்டமாம், cloves, ginger, mace and nutmeg were some of the
Other spices that left Indian sources of flavor, the world kitchen. வேர்ல்டு கிச்சன்லேயே எது மெயினாக இருந்துச்சுன்னா இதான். காரணம்னா ஏலக்காய், க்ளவுஸ்னா கிராம்பு, ஜிஞ்சர்னா இஞ்சி, மேஸ்னா ஜாதிபத்திரி அப்படின்னு சொல்லலாம். தமிழில் வந்து ஜாதிபத்திரின்னு. அண்டு நட்மக்னா ஜாதிக்காய். இதுவும் இந்த வேர்ல்டு குக்கிங்கில் இதுவும் மெயின் பார்ட்டாக இருந்துச்சு. யூஸிங் ஸ்பைசஸ் இன் குக்கிங் has a long history. It may go back as far as 52,000 years ago, though we can't know for sure that men came to use spices. It is quite possible that it was by chance. However, spices have played a vital role in our food now for a long time. In earlier countries, spices were not easily available and were very expensive. Thus, spices traders became rich. Pepper and cinnamon no longer cost a fortune. However, while they seem to have lost their glory and value, they will never lose their place in the kitchen, especially an Indian one. ஸ்பெஷலாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்தியன் ஒன்றா சொல்கிறாங்க. ஸ்பெஷலி யூஸிங் ஸ்பைசஸ் இஸ் குக்கிங் ஹேஸ் எ லாங் ஹிஸ்ட்ரி. இந்த நறுமண பொருட்கள் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஹிஸ்ட்ரிலேயே ஓல்டான இதாக சொல்கிறாங்க. இட் மே கோ பேக் ஆஸ் ஃபார் ஆஸ் 52,000 இயர்ஸ் எகோவுக்கு முன்னாடியே இந்த ஸ்பைசஸை குக்கிங்கில் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இண்டியன்ஸ். தோ வி கான்ட் நோ ஃபார் ஷுவர். ஆனால் யாருக்குமே அது தெரியல. ஹவ் மேன் கேம் டு யூஸ் ஸ்பைசஸ். எப்படி ஸ்பைசஸ் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னு. இட் இஸ் குவைட் பாசிபிள் தட் இஸ் வாஸ் பை சான்ஸ். ஏன்னா சான்ஸ் இருந்திருக்கலாம். ஏன்னா ஸ்பைசஸ் ஐட்டம் கல்டிவேட் ஃபார்மர்ஸ் வந்து மெனி ஆஃப் த ஃபார்மர்ஸ் கல்டிவேட் ஸ்பைசி திங்ஸ், அதனால இருக்கலாம். ஹவவர் ஸ்பைசஸ் ஹவ் பிளேட் டு வைட்டல் ரோல். அதான் மெயினான ரோலாகவும் காணப்படுது இன் அவர் ஃபுட் நவ் ஃபார் எ லாங் டைம். ஏன்னா மெனி இயர்ஸை யூஸ் பண்ணனால தான் ஸ்பைசஸ் வந்து மெயினாக நம்ம ஃபுட்டில் இந்தியன் ஃபுட்டில் காணப்படுது. இன் இயர்லியர் கண்ட்ரீஸ் இந்த செஞ்சுரிஸ், இந்த கண்ட்ரியில் வந்து மெனி செஞ்சுரிஸாக வந்து செஞ்சுரிஸ் தான் நமக்கு தெரியும். ஹண்ட்ரடாக நம்ம தான் செஞ்சுரின்னு சொல்லுவோம். அந்த செஞ்சுரிஸை வந்து மெனி இயர்ஸாக வந்து எல்லா கண்ட்ரியோட மெயினாக இந்தியன் கண்ட்ரியில் வந்து ஸ்பைசஸ் வந்து குக்கிங்கில் வந்து என்ன செஞ்சாங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. செஞ்சுரி ஸ்பைசஸ் ஆர் நாட் ஈஸிலி அவைலபிள். ஆனால் அதர் கண்ட்ரியில் வந்து ஈஸியாக கிடைக்காது ஸ்பைசிலாம். அண்ட் வேர் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். கிடைச்சாலும் அது என்னது காஸ்ட்டு கூடனதாக இருக்கும். தோஸ் ஸ்பைசஸ் ட்ரேடர்ஸ் பிகம் ரிச். அதனால தான் வணிகம் செய்கிறத ஸ்பைஸை வந்து வணிகம் செய்யலான்னு தான் ஃபாரினர்ஸ்லாம் இந்தியாவில் வந்து வந்தாங்க. பெப்பர் அண்ட் சின்னமன் நோ லாங்கர் காஸ்ட் ஏ பச்சன். இந்த இதெல்லாம் காஸ்ட் அதிகமாக இருந்தது என்னென்னா பெப்பர் அண்ட் சின்னமன். அவர் வைல் தே சீம் டு ஹாவ் லாஸ்ட் their glory and value, they will never lose their place in a kitchen. இதனால தான் என்ன செஞ்சாங்கன்னா ட்ரேடர்ஸ் வந்து அதர் கண்ட்ரிலேருந்து நம்ம கண்ட்ரிக்கு வந்து அந்த ஸ்பைசஸ் திங்ஸை ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஸ்பெஷலி அண்ட் இந்தியனில் தான் அதர் கண்ட்ரி பீப்புளெலாம் வர ஆரம்பித்தாங்க. பர்டிகுலர் சொன்னோம்னா க்ரீக்கு பீப்புள், ரோமன் பீப்புளு, அமெரிக்கன்லாம் வர மாட்டாங்க. இங்கிலாந்து பீப்புள், மெயினாக இங்கிலாந்து பீப்புள் தான் காலனிஸ் மூலமாக ஸ்பைசி திங்ஸை அதர் கண்ட்ரிக்கு பாஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. Black pepper. Black pepper, also known as black gold, was the most prized spice traded from the Kerala coast.
Indians have been using black pepper for a very long time. Farmers began growing it in around 5000 years ago and exported it to North and West Asia. The trade soon spread to Greek, Rome, Europe, and China, and also become popular in the Islamic Empire. Recipes from rich Roman household show the value of the spice in ancient Rome. The Romans sent 120 ships a year from Egypt to trade with India and bring back enormous quantities of pepper. Black pepper, also known as black gold, பெப்பரை வந்து பிளாக் கோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க. கோல்டோட ரேட்டு நம்மளுக்கு தெரியும், இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. சேம் லைக் த பெப்பரும் உடைய ரேட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. ஆஸ் த மோஸ்ட் ப்ரைஸ் ஸ்பைஸ் ட்ரேடட் ஃப்ரம் த கேரளா காஸ். கேரளாவில் மெயினாக வந்து பிளாக் பெப்பர் அதிகமாக இருக்கிறனால தான் கேரளாவிலேருந்து நிறைய ஸ்பைசி திங்ஸை அதர் கண்ட்ரிக்கு போக ஆரம்பிச்சது. Indians have been using black pepper for a very long time. ஆனால் இந்தியன் வந்து பிளாக் பெப்பரை வந்து மெனி இயர்ஸாக தௌசண்ட்ஸ் இயர்ஸ் முன்னாடியிலேருந்து பிளாக் பெப்பரை குக்கிங்கில் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா சில்லி வந்து நம்ம ஏரியாவில் கிடையாது. சில்லி வந்து அமெரிக்கா மிளகா தான் நம்ம கண்ட்ரிக்கு வந்துச்சு. லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயும் நம்ம படிச்சிருப்போம், அந்த ப்ரோஸில் படிக்கும்போது நம்ம சொல்லுவோம் சில்லி வந்து அமெரிக்காலேருந்து வந்து தான் நம்மள்கிட்ட வந்துச்சுன்னு. Farmers began growing it in around 5000 years ago. ஃபார்மர்ஸும் 5000 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே அந்த பிளாக் பெப்பரை வந்து என்ன செய்ய கல்டிவேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டட் இட் டு நார்த் அண்ட் வெஸ்ட் ஆசியா. அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்போர்ட்டட் டு த நார்த் அண்ட் வெஸ்ட் ஆசியா. அந்த பகுதியில் ஃபார்மர்ஸ் வந்து என்ன செஞ்சாங்க, பிளாக் பெப்பரை சேல் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. த ட்ரேட் சோன் ஸ்ப்ரெட் டு. அந்த ட்ரேட் பண்ண வணிகம் பண்ணது வந்து எங்கே ஸ்ப்ரெட் ஆச்சுன்னா Greek, Rome, Europe and China, and also become popular in the Islamic முஸ்லீம்ஸ் கண்ட்ரீஸ்லேயும் அது ட்ரேடு வந்து என்ன செஞ்சு ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு. Recipes from rich Roman household show the value of the spice in ancient Rome. The Rome சிவிலைசேஷனில் மெயினாக வந்து ட்ரேடு எதுன்னு இருந்துச்சுன்னா the black pepper தான். The Rome sent அந்த ரோமர் பீப்புள் வந்து இந்த பர்டிகுலர் இந்தியாவில் கேரளாவிலேருந்து சென்ட் 120 ஷிப்ஸ். அந்த ஷிப்பில் கப்பல் மூலமாக 1 இயருக்கு வந்து 120 கப்பலில் என்ன செஞ்சாங்க, எகிப்து ட்ரேடு வித் இந்தியா அண்ட் பிரிங் பேக் எனாமஸ் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் பெப்பர். மெனி பெப்பர்ஸ், நிறைய பெப்பரை வந்து என்ன செஞ்சாங்க ட்ரேடு பண்ணாங்க. ரோமன்ஸு எங்கே ட்ரேட் பண்ணாங்கன்னா எகிப்துக்கு வந்து என்ன செஞ்சாங்க 120 கப்பல் மூலமாக ட்ரேடு பண்ணி ரோமன்ஸ் earn more money. Cinnamon. Indians have been using cinnamon for a long time. The Chinese wrote about in 2700 BCE. Cinnamon not only adds great flavor to food, it also helps to preserve it. இந்த சின்னமன்னா பட்டை. இந்த பட்டையை வந்து இந்தியன்ஸ் have been using cinnamon for a long time. லாங் டைம்னா இந்த சைனீஸ் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. how many years பேக்னா 2700 BCEன்னா பிஃபோர் கிரைஸ்ட் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே என்ன செய்யணுங்கன்னா இந்த சின்னமண்ணை யூஸ் பண்ணிக்காங்க இந்தியன்ஸ். நாட் ஓன்லி ஆட்ஸ் கிரேட் ஃப்ளேவர். இது வந்து ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக மட்டும் இல்லை, அந்த ஃபுட்டில் வந்து ஒரு சேஃப்டிக்காண்டி, அது ஹெல்த்தியாக இருக்கிறக்காண்டி என்ன செஞ்சாங்க, டேஸ்ட்டுக்காண்டியும் சேஃப்டி ப்ரிசர்வ்னா ஒரு பாதுகாப்பாகவும் என்ன செய்யுது இந்த சின்னமண் வந்து கொடுக்குது. Peoples from other parts of the world appreciated
the fragrance and taste of cinnamon. They wanted it too and were willing to pay a good price for it. The Greeks, Romans, and Egyptians brought cinnamon from India. In the Middle Ages, the Venetians grew rich by taxing the cinnamon that was brought from India to Europe and the Mediterranean. Mediterranean. Wrong spelling in this book. This is the correct spelling. Mediterranean. Mediterranean. People from அதர் பார்ட்ஸில் வந்து என்ன செஞ்சாங்கன்னா அந்த சின்னமனை வந்து என்ன செஞ்சாங்க வாங்க ஆரம்பித்தாங்க, ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஏன்னா அது வந்து கொஞ்சம் டேஸ்டியாகவும் இருக்குது, ஹெல்த்தி ஃபுட்டாகவும் காணப்படுதுன்ட்டு. அதனால் ஒரு அதிக காஸ்ட் கொடுத்தும் அந்த சின்னமனை வாங்கணுன்னு திங்க் பண்ணாங்க. தி வாண்டட் இட் டூ அண்ட் வெரி வில்லிங் டு பே எ குட் ப்ரைஸ் ஃபார் இட். எவ்வளோ அமௌண்ட் இருந்தாலும் இந்த சின்னமக்காண்டி கொடுக்குறக்காண்டி இருந்தாங்க. ஸோ the Greeks, Romans and Egyptians brought, அவங்களாம் மெயினாக வந்து க்ரீக்கு, ரோமன், எகிப்தியன் தான் அதை வந்து சின்னமனை வந்து இந்தியாவிலேருந்து வாங்கினாங்க. இந்த மிடில் ஏஜில் வந்து வேனிட்டேன்னா என்ன செஞ்சாங்கன்னா வேனிஸ் கண்ட்ரிஸ் வந்து என்ன செஞ்சாங்க, அதை தாண்டி போகிறதுனால டேக்ஸ் வந்து என்ன செஞ்சாங்க போனாங்க. ஏன்னா ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரி டேக்ஸ் வந்து கொடுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு கண்ட்ரி ஆல்சோ ஹேவ் ஒன் டேக்ஸ், ஜிஎஸ்டி சேம். அந்த டேக்ஸ் மூலமாக என்ன செஞ்சாங்க ஏர்ன் வேனிட்டியன்ஸ்னால் அந்த வேனிஸ் நாட்டுக்காரங்க வந்து நிறைய ஏர்ன் பண்ணாங்க. ஏன்னா இது வந்து மத்திய தரைக்கடல், இது மீனிங் வந்து மெடிட்டரேனியன்னா மத்திய தரைக்கடல் பகுதி. அது மூலமாக பாஸ் பண்ணுறதுனால ஏர்ன் மோர் மணி பிகாஸ் ஆஃப் சின்னமன்ஸ் வந்து அந்த 3 மெயினாக க்ரீக்கு, ரோமன், எகிப்தியன்ஸ் வந்து லைக் பண்ணாங்க. அதை பாஸ் பண்ணனால வேனிஸ் பீப்புள் வந்து என்ன செஞ்சாங்க ஏர்ன் பண்ணாங்க, டேக்ஸ் மூலமாக ஏர்ன் பண்ணாங்க. One of the earliest plants that Indians grow was sugarcane. It is valuable both for providing energy and for its great taste. ஏன்னா இந்த சுகர் கேன்னா தெரியும் நம்மளுக்கு, கரும்பு. இது மூலமாக இந்தியன் வந்து ட்ரேடு அதிகமாக இருக்குது. ஏன்னா இந்த சுகர் கேன் மூலமாக எனர்ஜி வந்து கிடைக்கிது. அதனால தான் மேக்ஸிமம் வந்து ஸ்வீட்ஸில் வந்து சுகர் கேன் மூலமாக தான் என்னது டேஸ்ட்டை வந்து நம்ம கேதர் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். சுகர் இட்ஸ் மெயின் ஒன் டு கிவ் ஸ்வீட். Okay, my good students. Next class we will learn new things. Goodbye. Thank you for watching this video.